Here we discuss how to solve a Lagrange's partial differential equation. We will define first a Lagrange's partial differential equation. It is a first order and first degree partial differential equation. Okay, first order ആണ്, first degree ആണ്, linear ആണ്. Okay, a Lagrange's partial differential equation is a first order and first degree linear partial differential equation. It has a general form P of xyz into dou z by dou x plus Q of xyz into dou z by dou y equal to R of xyz, where capital P, capital Q and capital R, they are functions of xyz, or they can be constants also. Okay, here z is the dependent variable and there are two independent variables x and y. P, Q, R are functions of xyz. Then a partial differential equation of first order and first degree and linear of the form P of xyz into dou z by dou x plus Q of xyz into dou z by dou y equal to R of xyz is called a Lagrange's partial differential equation. This define a Lagrange's partial differential equation. നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന എ പാർട്ടിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയണം. Consider a first order and first degree linear partial differential equation with dependent variable z and two independent variables x and y with the general form P of xyz into dou z by dou x plus Q of xyz into dou z by dou y equal to R of xyz, where P, Q, R are functions of xyz or they can be constants, is called a Lagrange's partial differential equation. Symbolically, it is denoted by capital P into small p plus capital Q into small q equal to R. We know small p stands for dou z by dou x and small q stands for dou z by dou y. Okay. It is symbolically written as capital P into small p plus capital Q into small q equal to capital R. P, Q, R are functions of x, y, z or constants. Small p stands for dou z by dou x and small q stands for dou z by dou y. So, define a Lagrange's partial differential equation means a first order and first degree linear partial differential equation of the form P into P plus Q into Q equal to R, where capital P, capital Q, capital R are functions of x, y, z or constants. Small p is dou z by dou x and small q is dou z by dou y is called a Lagrange's partial differential equation. Corresponding to Lagrange's partial differential equation, there is a solution which corresponds to Lagrange's equation. And Lagrange's theorem എന്ന് നമ്മൾ പറയും. Lagrange's theorem, it corresponds to how to solve a Lagrange's partial differential equation. Theorem പറയുന്നത് ഇതാണ്: for a Lagrange's equation Pp plus Qq equal to R, the solution is always f of uv equal to 0. ഇതായിരിക്കും സൊല്യൂഷന്റെ ജനറൽ ഫോം. A function of u and v equal to 0, where u is a function of xyz which is equal to a constant c1 and v is also a function of xyz equal to c2. c1 and c2 are parameters or they are arbitrary constants. Okay, the general solution of a Lagrange's equation is f of uv equal to 0 formula ആയിരിക്കും, where u ഉം v ഉം u of xyz equal to c1 and v of xyz equal to c2 അവ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ u ഉം v ഉം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? u of xyz equal to c1 and v of xyz equal to c2, they are solutions of the system of equations dx by p equal to dy by q equal to dz by r. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏതോ രണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് u of xyz equal to c1 ഉം v of xyz equal to c2. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന Lagrange's partial differential equation ഇതാണ്: p into p plus q into q equal to r. അവിടെ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ പി എടുക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എടുക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആർ, ഇത് മൂന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇതാണ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻസ്: dx by p equal to dy by q equal to dz by r. അതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന Lagrange's partial differential equationന്റെ സബ്സൈഡറി ഇക്വേഷൻസ് ഓർ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്, അല്ലെ? dx by p dy by q equal to dz by r, അത് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക. ഇതിന് രണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും. അതിലൊരു സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ u ഈക്വൽ ടു c1 എന്നും അടുത്ത സൊല്യൂഷന് v ഈക്വൽ ടു c2 എന്നും എടുക്കുക. യും വിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മതി. ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം, പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്നിനെ നമ്മൾ യു എന്ന് വിളിച്ചു, അടുത്തതിനെ വി എന്ന് വിളിച്ചു. യും വിയും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. f of u v equal to 0.
യുവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലഗ്രാഞ്ചസ് തിയറം. ലഗ്രാഞ്ചസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the solution of the Lagrange's equation Pp plus Qq equal to R is f of uv equal to 0, where u and v are solutions of the system of ordinary differential equations dx by p equal to dy by q equal to dz by r. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് പി, ക്യൂ ആൻഡ് ആർ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഫോം ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് auxiliary equations or subsidiary equations which are dx by p equal to dy by q equal to dz by r. This is a system of ordinary differential equations and there will be two linearly independent solutions. ഓരോ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്നിനെ u ഈക്വൽ ടു c1 എന്നും അടുത്തതിന് v ഈക്വൽ ടു c2 എന്നും വിളിക്കുക. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഫ് ഓഫ് യു വി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വി ഗെറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു c1 ആൻഡ് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു c2 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സർഫസസ് ആയിരിക്കും. അത് ജോമെട്രിക്കലി ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് രണ്ട് സർഫസ്. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും ഇസിഡ് തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻ ആണിത്. ഇതും എക്സും വൈയും ഇസിഡ് തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു c1 ഈ ഫോമിലായിരിക്കും ഒരു ഇക്വേഷൻ. അത് നമുക്കറിയാം അതൊരു സർഫസ് ആണ്. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ഫാമിലി ഓഫ് സ്ഫിയേഴ്സ് വിത്ത് സെന്റർ അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് c1. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സർഫസ് ആണിത്. അടുത്ത് സപ്പോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു c2. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊരു പ്ലെയിനെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു c1, ബി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു c2 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് സർഫസസ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കർവ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ട് സർഫസസ് എപ്പോഴും ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കർവ്സ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്ഫിയറിനെ പ്ലെയിൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഫിയർ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഒരു പ്ലെയിൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ സ്ഫിയറും പ്ലെയിനും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇതാണ് കിട്ടുന്ന ഒരു കർവ്. അത് എപ്പോഴും ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് സ്ഫിയേഴ്സ് വിത്ത് സെന്റർ അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ, അതിനെ സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു തണ്ണിമത്തിനെടുത്ത് മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെത്തി വിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ മുകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കിട്ടുന്ന ആ ഫിഗറാണ് അതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഒരു സർക്കിളാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകം പൊള്ളയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അകം പൊള്ളയാകുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു പ്ലെയിൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുകളിലത്തെ ആ ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സർഫസും രണ്ട് സർഫസുകൾ നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കർവിലായിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലഗ്രാഞ്ചസ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു c1 എന്നും വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു c2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സർഫസസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കോമൺ പോയിന്റ്സ്, അതായത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമൺ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു കർവ് ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സർഫസസുകളാണ്. ആ സർഫസുകൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് കിട്ടുന്ന കർവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു c1, വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു c2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. അതിന്റെ അർത്ഥം അവ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് കിട്ടും. അതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കർവ് ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So to find the integral curves of the system means finding two solutions u of xy is equal to c1 and v of xy is equal to c2. Okay, they will together gives the integral curves because they intersect and will give a system of curves which are called integral curves. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ലഗ്രാഞ്ചസ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം Pp plus Qq equal to R ആണ്. where capital P, capital Q, capital R functions of x, y, z or constants ആണ്. Small p stands for dou z by dou x and small q stands for dou z by dou y. For a partial Lagrange's partial differential equation Pp plus Qq equal to R, its solution will be f of uv equal to 0. That is the solution. Where u and v are obtained by solving the system of auxiliary equations dx by p equal to dy by q equal to dz by r. Okay. Now the integral terms of the system are u of xy z equal to c1 and v of xy z equal to c2. Which are obtained by solving the system with two linearly independent solutions of the system of this differential equations. These will together gives the integral curves of the system. Okay. With Lagrange's equation solve ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കും. മെയിൻലി 3 മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്. ഓക്കെ,
ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ഗ്രൂപ്പിംഗ്, മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്. ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. കൺസിഡർ ദ ലഗ്രാഞ്ചസ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പി പി പ്ലസ് ക്യൂ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ആർ. ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് പി ക്യൂ ആൻഡ് ആർ and obtain the system of auxiliary equations dx by p equal to dy by q equal to dz by r. And we know p, q, r are functions of x, y, z. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് എക്സ് വൈ ഇസഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും, ഇതും എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും, ദിസ് ഓൾസോ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൽ, രണ്ട് ടേമുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വേരിയബിൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ എക്സ് രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്ന് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എക്സും വൈ, ഇപ്പോൾ ഇസഡ് ആണ് ആബ്സെന്റ്, സപ്പോസ് പിയിൽ നിന്നും ക്യൂവിൽ നിന്നും ഇസഡ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ദ ഫോം dx by p of xy and dy divided by q of xy ഫോം. അതായത് എക്സിലും വൈയിലുമുള്ള രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഒരു സൈഡിൽ എക്സും അടുത്ത സൈഡിൽ വൈയും മാത്രമുള്ള രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ ഏതോ ഒരു എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, ഇവിടെ ഏതോ വൈയുടെ ഫംഗ്ഷൻ, അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സും വൈയുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓർ സെപ്പറബിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആണത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ആ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു C1 എന്ന് വിളിക്കും. ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവയെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതും ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു C2 എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. യുവിൻ്റെയും വിയുടെയും വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് യു വിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ യു ഈക്വൽ ടു C1 എന്നും വി ഈക്വൽ ടു C2 എന്നും ഒന്നിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്ന് ഒരു വേരിയബിളെങ്കിലും ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവയിൽ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ എക്സ് മാത്രം, ഒരു സൈഡിൽ വൈ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ സൈഡിൽ ആ വേരിയബിൾ തന്നെ, അടുത്ത സൈഡിൽ മറ്റേ വേരിയബിൾ തന്നെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനെ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു C1 എന്ന് വിളിക്കും. ഇതുപോലെ വേറെ രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു C2 എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കൂടി ഒന്നിച്ചെഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് കിട്ടും. അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോൾവ് ദ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം yz p minus zx z into x into q equal to xy. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. അതൊരു ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. p ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ആർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ yz ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ zx ആണ്, മൈനസ് zx ആണ്, ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് എക്സ് വൈ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അത് dx by p ഈക്വൽ ടു dy by q ഈക്വൽ ടു dz by r ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് dx by ക്യാപിറ്റൽ p എന്ന് പറയുന്നത് yz ആണ്, dy by ക്യാപിറ്റൽ q എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് zx ആണ്, dz by ക്യാപിറ്റൽ r എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേംസ്, ഇപ്പോൾ dx by yzനും dy by zx, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് z കോമൺ ആണ്, അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സും വൈയും മാത്രമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ, രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട്, രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ്, അത് ക്യാൻസലിംഗ് z, ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഓഫ് ദ ഫോം dx by y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് dy by x. ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പിന്നെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ C1 എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ C1 ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചു. അത് കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് C1 എന്നോ C2 എന്നോ C1 ഡാഷ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് C1 എന്നോ C1 എന്നോ എങ്ങനെയായാലും അപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്, അത് മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ x²/2, ഇന്റഗ്രൽ വൈ ഡി വൈ ഈസ് y²/2 ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് C1 ഡാഷ്. ഇതൊരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. ദിസ് ഈസ് x² + y² ഈക്വൽ ടു 2C1 ഡാഷ്.
2c1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ. 2c1 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് c1 എന്ന് വിളിച്ചു. എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ നമ്മൾ c1 എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സൊല്യൂഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം u ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു c1 എന്ന് വിളിക്കും. വേർ u എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ u x സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റും തേർഡും വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു വേരിയബിൾ അവിടെ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് dx by yz ഈക്വൽ ടു dy by minus xz. സപ്പോസ് വി ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ടൈംസ്. അവിടെ എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, അത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയിരിക്കും? മൈനസ് dy by z ഈക്വൽ ടു dz by, അഗൈൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് y dy പ്ലസ് z dx z dz ഈക്വൽ ടു 0. കാരണം മൈനസ് y dy ആണ് ഇത് വരിക, ഈക്വൽ ടു z dz എന്ന് വരും. അപ്പോൾ z dz പ്ലസ് y dy ഈക്വൽ ടു 0. അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് y dy പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് z dz ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് y സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് z സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് c2 ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചു. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് y സ്ക്വയർ പ്ലസ് z സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2c2 ഡാഷ്. 2c2 ഡാഷ് നമ്മൾ c2 എന്ന് വിളിച്ചു. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം v ഓഫ് എക്സ് വൈ z ഈക്വൽ ടു c2, വേർ v എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ y സ്ക്വയർ പ്ലസ് z സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻസിന് രണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി. ഒന്ന് u ആണ്, അടുത്ത് v ആണ്. സോ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ f ഓഫ് u v ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വിളിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് f ഓഫ് യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ, വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ യുവും വിയും ഒന്നിച്ചെഴുതുക. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു c1 ആൻഡ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു c2. അതായത് u ഈക്വൽ ടു c1 ആൻഡ് v ഈക്വൽ ടു c2 ടുഗദർ ഗിവ്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സ്. ആ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അർത്ഥം ആ രണ്ട് സർഫസസ് തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതോ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരും. ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു കർവ് കിട്ടും. ആ കർവാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും തേർഡ്. പക്ഷേ ഒരു വേരിയബിൾ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ഇക്വേഷൻസിന്റെ വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, ഇന്റഗ്രേഷൻ എളുപ്പം വരാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ട്. അത് ഒന്ന് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഈ ഫോമിൽ വരുന്ന ഇന്റഗ്രൽസ് ആണ്. അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും മുകളിൽ വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ 2x ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്, ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എപ്പോഴും ലോഗരിതം ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും. ലോഗരിതം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടും. ഓക്കെ, പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സി കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക, ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ കോഷ്യന്റ് വെയർ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ എങ്കിൽ ദ ആൻസർ, അത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട, അതിന്റെ ആൻസർ ലോഗരിതം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും. For example, integral 2x by x square dx, its answer will be log x square. Okay, logarithm of denominator ആണ്. ആ റൂൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ലോഗ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ഫോം എക്സ് ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ ഡി എക്സ്. ഇപ്പോൾ എക്സും വൈയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ കിടക്കുന്ന വിചാരിക്കുക. ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ ഡി എക്സ്. ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ, ഇത് വേരിയബിൾസ് സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ല, ഇവിടെ എക്സും ഇവിടെ വൈയുമാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ്, നമുക്കറിയാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ, പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വൈ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എക്സ്. ഇതാണ് എക്സ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്, എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ് ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ ഡി എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, അത് ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വരും എക്സ് വൈ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഈ റൂൾ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ ഡി എക്സ് ഈസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെന്ററിൽ വൈ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഈ സെന്ററിൽ മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഡി എക്സ്, ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം എക്സും വൈയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ? നമ്മൾ കോഷ്യന്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. വൈ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് കോഷ്യന്റ് റൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ സ്കോർ. ഇവിടെ വൈ സ്കോർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ഒന്ന് ഒരു മൈനസ് തിരിഞ്ഞ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേമിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ആണ്. മൈനസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വരും, മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ. ഇപ്പോൾ സെന്ററിൽ മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഡി എക്സ് ഇതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിനെ നമ്മൾ വൈ സ്കോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡിലും വൈ സ്കോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ വരും, ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇന്റഗ്രൽ വിൽ ബി മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൈനസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ. ഈ സെന്ററിൽ മൈനസ് വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിനെ നമ്മൾ വൈ സ്കോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരും, അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ സ്കോർ വരും. ഇറ്റ്സ് ആൻസർ വിൽ ബി ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ ആണ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റൂൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് divided by f of x dx. Its answer is logarithm of f of x plus a constant c. Then integral of x dy plus y dx. Its answer will be xy plus c. Then integral of y dx minus x dy divided by y square. മൈനസ് ആ വരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു y സ്കോർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ x സ്കോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി. ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ പ്ലസ്. ഈ മൂന്ന് റൂളും ഇന്റഗ്രേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പല കേസസിലായിട്ട് വരും, അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഓർത്തിരിക്കും. നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. കൺസിഡർ പി റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ റൂട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഇസ്. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ക്യാപിറ്റൽ പി ഇൻറ്റു സ്മോൾ പി plus capital Q into small q equal to capital R, where it is a Lagrange's equation with capital P എന്ന് പറയുന്ന root x, capital Q എന്ന് പറയുന്ന root y, capital R is root z. Auxiliary equations are dx by p equal to dy by q equal to dz by r. Okay, or it is dx by root x equal to dy by root y equal to dz by റൂട്ട് ഇസഡ്. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. കാരണം എന്താ? എക്സിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് മാത്രം, വൈയുടെ കൂടെ വൈ മാത്രം, ഇസഡിൻ്റെ കൂടെ ഇസഡ് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് ടേംസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ടേംസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. എക്സ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ റൂട്ട് വൈ. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് C1 അല്ലെങ്കിൽ C1 ഡാഷ് എഴുതുക. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 ബൈ റൂട്ട് എക്സ് 2 റൂട്ട് എക്സ് ആണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 ബൈ റൂട്ട് വൈ 2 റൂട്ട് വൈ ആണ്, പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ C1 ഡാഷ്. ഓർ ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, ഒരു 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു C1 ഡാഷ് ബൈ 2. അതിനെ നമ്മൾ C1 എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് C1. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം u ഓഫ് എക്സ് വൈ z ഈക്വൽ ടു C1, വേർ u എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് വൈ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനായി. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റും തേർഡും തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടി ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സപ്പോസ് വി ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്. dy by root y equal to dz by root z.
ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് dy ബൈ റൂട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 2 റൂട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് dz ബൈ റൂട്ട് z ഈസ് 2 റൂട്ട് z, കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് c2 ഡാഷ്. ഓക്കെ, 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് വൈ മൈനസ് റൂട്ട് z ഈക്വൽ ടു c2 ഡാഷ് ബൈ c2നെ c2 എന്ന് വിളിച്ചു, വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം v of xyz equal to c2 where v equal to root y minus root z. After finding the two solutions, the general solution is f of uv equal to 0. That is f of u ന്റെ സ്ഥാനത്ത് root x minus root y, v യുടെ സ്ഥാനത്ത് root y minus root z equal to 0. രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കറക്റ്റായി. root x minus root y equal to c1 together with root y minus root z equal to c2 gives integral curves. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് സൊല്യൂഷൻ വരാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റും തേർഡും കൂടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് z ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഡയറക്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ, അതായത് യു മാത്രം കിട്ടുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പിന്നീട് വരും. ഇപ്പം എല്ലാ കേസിലും ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസും മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വഴി കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമായിരിക്കും മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വഴി കിട്ടുക. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കാം. സോൾവ് p ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ z. It is of the form capital P into small p plus capital Q into small q equal to R, where capital P is tan x, capital Q is tan y, capital R is tan z. Okay. Form the auxiliary equations. dx by p, that is dx by tan x, equal to dy by capital Q, that is tan y, equal to dz by tan z. ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് ഓൾറെഡി സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ എക്സ് മാത്രം, ഇവിടെ വൈ മാത്രം, ഇവിടെ ഇസഡ് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും തേർഡും എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തേർഡും എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചോയ്സ് പോലെ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് വി ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഫസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് ഡി എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ടാൻ വൈ. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ടാൻ വൈ, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒരു c1 ഡാഷ് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1 ബൈ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോട്ടെക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, 1 ബൈ ടാൻ എക്സ് ഈസ് കോട്ടെക്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ കോട്ടെക്സ് ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ കോട്ട് വൈ ഡി ഈക്വൽ ടു c1 ഡാഷ് എന്ന് എഴുതി. ഇനി കോട്ടെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് വൈ ബൈ സൈൻ വൈ dy പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് c1 ഡാഷ്. ഇത് നോക്കുക, ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്ന സൈൻ എക്സ്, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കോസ് എക്സ്. ഇവിടെ സൈൻ വൈ, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കോസ് വൈ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ലോഗരിതം ഓഫ് സൈൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്. അതായത് ദിസ് ആൻസർ ഈസ് ലോഗരിതം ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആൻസർ ഈസ് ലോഗരിതം ഓഫ് സൈൻ വൈ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗ എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, സിംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് ലോഗ് c1 എന്ന് വിളിച്ചു. ആ c1 ഡാഷിനെ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതിന് ലോഗ് c1 എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് സൈൻ വൈ, ലോഗ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് സൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് c1 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ആണ്. ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോഗ് എ ബൈ ബി ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ലോഗ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ലോഗ് ബി, അത് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ഈസ് ലോഗ് എ ബൈ ബി. സോ ദിസ് ഈസ് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് c1. ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ എളുപ്പമാണ്, രണ്ട് സൈഡിൽ ആൻറ്റിലോഗരിതം എടുത്താൽ മതി. ടേക്കും ആൻറ്റിലോഗരിതംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ദിസ് ഈസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ സൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു c1. Okay, which is the first solution, u of xyz equal to c1, where u equal to sin x divided by sin. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാം. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ടൈംസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് dy ബൈ ടാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് dz ബൈ ടാൻ z. എഗെയിൻ 1 ബൈ ടാൻ വൈന് നമ്മൾ കോസ് വൈ എടുത്തു, കോട്ട് വൈ എടുത്തു. കോട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് വൈ ബൈ സൈൻ വൈ dy ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ടാൻ 1 ബൈ ടാൻ z എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിസെഡ്. കോട്ടിസെഡിന് നമ്മൾ കോസിസെഡ് ബൈ സൈൻ ഇസെഡ് എന്നെഴുതി dz പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കറിയാം ലോഗരിത ഫോമിലൊക്കെ വരുന്നത്, അവിടെ ലോഗ് c2 വന്നു. ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് ലോഗ് സൈൻ വൈ മൈനസ് ലോഗ് സൈൻ ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് c2 ഓർ ലോഗ് സൈൻ വൈ ബൈ സൈൻ ഇസെഡ് equal to log c2. Taking antilogarithms on both sides, we get the second solution as sin y by sin z equal to c2. It is v of xyz equal to c2, where v equal to sin y by sin z. Therefore, general solution is f of uv equal to 0. That is f of u എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് ബൈ സൈൻ വൈ, വി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വൈ ബൈ സൈൻ ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നതാണ്. ദ ഇക്വേഷൻസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ സൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു c1 ആൻഡ് സൈൻ വൈ ബൈ സൈൻ ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു c2 ടുഗദർ ഗിവ്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കരുതുന്നതാണെന്ന് ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണോ അതിൻ്റെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒരു സൈഡിൽ 1 വേരിയബിൾ, അടുത്ത സൈഡിൽ അടുത്ത വേരിയബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് കേസും, അതായത് യുവും വിയും ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചില കേസിൽ അതിന് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കൺസിഡർ പി മൈനസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 1. ഈ ഫോമില കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ക്യാപിറ്റൽ പി ഇൻറ്റു സ്മോൾ പി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് -1 ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അത് ഡി എക്സ് ബൈ 1 ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ -1 ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ഇപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ടൈം നോക്കി, അവിടെ ഇസഡ് ഉണ്ട്, എക്സ് ഉണ്ട്, വൈ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തേർഡ് ടൈമിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടൈമുമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസിൽ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ആർ എച്ച് വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് അവിടെ പോസിബിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഏത്? ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 0. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി വൈ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് c1 ഓർ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി വൈ ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു c1 എന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് u ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു c1 ആണ്, വേർ u ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ്. ഇനി അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഇസഡും ഉണ്ട്, ഇവിടെ വൈ, ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഇസഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. 1ഉം 3ഉം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡും തേർഡും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല, ബിക്കോസ് അവിടെ 3 വേരിയബിൾസും പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റന്റ് c. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് വൈനെ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് c1 കൊടുക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം dz ബൈ ലോഗ് c1. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വേരിയബിളും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് മാത്രം, ഇവിടെ ഇസഡ് മാത്രം, കാരണം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈ മാത്രം, ഇവിടെ ഇസഡ് മാത്രം, ലോഗ് c1 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ സപ്പോസ് വി ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്. ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് dy ഈക്വൽ ടു dz ബൈ ലോഗ് c1 അല്ലെ മൈനസ് dy. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ലോഗ് c1 ഇൻറ്റു dy പ്ലസ് dz ഈക്വൽ ടു 0. ലോഗ് c1 ഇൻറ്റു മൈനസ് dy ഈക്വൽ ടു dz. ദാറ്റ് ഈസ് dz പ്ലസ് ലോഗ് c1 dy ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ലോഗ് c1 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, സോ ലോഗ് c1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ dy പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ dz ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് c2 ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് log c1 into integral dy is y.
y into log c1 plus z equal to c2. Okay. The c1 name substitute here. Y into log c1 is x plus y plus z equal to c2. This is second solution. Okay. So second solution is given by v of xy z equal to c2, where v is y into log x plus y plus z. General solution is f of uv equal to 0. That is f of u is x plus y, v is y into log x plus y plus z equal to 0. And u equal to c1 and v equal to c2 together gives integral curves. Integral curves എന്ന് പറയുന്നത് x plus y equal to c1, y into log x plus y plus z equal to c2. These two equations together gives integral curves of the system. Okay. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ആ സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അതെന്താണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം dx by 1 equal to dy by 3 equal to dz divided by 5z plus tan y minus 3x. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് u ഈക്വൾ ടു c1 v ഈക്വൾ ടു c2 ഫോമിൽ വരുന്ന രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, കാരണം ഇവിടെ x മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ y മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ തേർഡുമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല, അവിടെ എക്സും വൈയും ഇസും മിക്സ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടുകൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ആ സൊല്യൂഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇങ്ങനെ എഴുതും. അതായത് 1 into dy, that is dy minus 3 into dx equal to 0. അല്ലേ, 1 into dy minus 3 into dx equal to 0. On integration, this is y minus 3x equal to c1. അപ്പോൾ ആ y minus 3x ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. u of xy z equal to c1, where u equal to y minus 3x, which is a constant c1. So this equation become tan y minus 3x is tan of c1. So തേർഡ് ടേമിൽ z മാത്രമായിട്ട് വന്നു, tan c1 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വണ്ണും തേർഡുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം, സെക്കൻഡും തേർഡുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് തേർഡും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് dx ഈക്വൽ ടു dz ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5z പ്ലസ് tan c1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ tan c1 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈ 5z പ്ലസ് tan c1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? 5dz വരും. ഓക്കെ, 5z പ്ലസ് tan c1 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 പോകും. 5zന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 5dz. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു 5 കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 5dx 5dz. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 5z പ്ലസ് tan c1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 5dz. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗരിതം ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്. 5dxന്റെ ഇന്റഗ്രൽ 5x ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് ലോഗരിതം ഓഫ് 5z പ്ലസ് tan c1 plus a constant c2, that is 5x minus log 5z plus tan c1 എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അത് y minus 3x ആണ്. അത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. y minus 3x plus equal to c2. Okay, this is the second solution, v of x y z equal to c2. ഇനി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എഫ് ഓഫ് യു വി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നെഴുതും. ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എഫ് ഓഫ് യു വി ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് യു ഈസ് y മൈനസ് 3x ആൻഡ് വി ഈസ് 5x മൈനസ് ലോഗ് 5z പ്ലസ് ടാൻ ഓഫ് y മൈനസ് 3x. ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ കർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് y മൈനസ് 3x ഈക്വൽ ടു c1 ടുഗദർ വിത്ത് 5x മൈനസ് ലോഗ് 5z പ്ലസ്
tan y minus 3x equal to c2. These two equations together gives integral curves. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇപ്പോൾ അത് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ എല്ലാ ലഗ്രാഞ്ചസ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വേരിയബിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. ഇതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മെത്തേഡിലേക്ക് പോകും, വിച്ച് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ.